सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल किसानां दी गल इस करके भी होनी जरूरी हो गई है क्योंकि किसान एकजुट होके हुण सरकार नूं ललकार रहे ने, खेतीबाड़ी बिलां दा विरोध कर रहे ने ते सब दे विचाले केंद्र दी सरकार कह रही है कि खेतीबाड़ी जो बिल असीं लैके आए हो किसानां दे हक दे विच है, ताकि वाकई हक दे विच है या विरोध दे विच है। अज इसी चर्चा दे उत्ते गलबात असीं करांगे, पर इत्थे सवाल जरूर है कि जेकर किसान चाह रहे ने कि सानू नहीं जरूरत है अजिहियां चीजां दी, तां फिर क्यों इस दे उत्ते इन्ना बवाल हो रहा है, या फिर आखिर क्यों किसानां दे उत्ते जो किसान कह रहे हैं कि उन्हां ते जबरदस्ती ये थोपिया जा रहा है। अज दूजा पॉइंट यह भी क्योंकि तमाम विरोध के बावजूद अकाली दल के वलों केंद्र की वजारत की कुर्सी छड्डण के बावजूद लोक सभा च बिल पास होया, राज्य सभा दे विच बिल पास होया ते हुण अगे की इन्हें धरना प्रदर्शनां दे नाल कि केंद्र सरकार झुकेगी, इन्हां बिलां नूं वापस लवेगी, जेकर नहीं तो फिर अगे बदल की है किसानां दे कोल जो किसानां दे हक दे विच आके सियासी पार्टियां खड़ियां हो गईयां ने, उन्हां दे कोल बदल की है, की बदल दे सकदे ने किसानां नूं, खास बात हो सकती है। सब तो पहला मेहमानां दे नाल तुहाडा तारुफ करवाइए। साडे नाल अज विरसा सिंह वलटोहा जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। साडे नाल कैप्टन संदीप संधू जी जुड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सियासी सलाहकार ने, ते इस दे नाल ही साडे नाल मनोरंजन कालिया जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करनगे, साबका मंत्री ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानां दा। सब तो पहला शुरुआत संधू साहब तुहाडे तो ही, तुसीं अकाली दल नूं घेरो, तुसीं केंद्र दी सरकार नूं घेरो, यानी कांग्रेस किसे नूं भी घेरे, पर दूजे पासे किसान तुहाडे वल देख भी रहे ने। इस समय किसान इस समय यह भी जानना चाहते हैं कि हुण बदल की है। बिल तां पास हो चुके ने, राष्ट्रपति दे कोल जा रहे ने, ते इस विचाले कि सियासी तौर ते समर्थन या फिर अगे दी कोई रणनीति इस समय कैप्टन सरकार ने घड़ ली है इन्हां बिलां नूं लैके। संधू साहब, संधू साहब के कोल वापस जावांगे, असीं कोई टेक्निकली इशू लग रहा है पर रुक करते हैं। मैं वलटोहा जी रुक करूंगा, पर उस तो पहला असीं बीजेपी का भी रुक कर लेने, क्योंकि बीजेपी तो इस समय सब तो वध सवाल पूछे जाणगे। कालिया साहब साडे नाल ने। कालिया साहब, बीजेपी इकल्ली पैंदी नजर आ रही है, ना सिर्फ पंजाब च बल्कि पार्लीमेंट दे विच भी। तुहाडे तो समझना चाहांगे, किसान सीधा सवाल पूछते हैं कि सानू नहीं जरूरत, क्यों साडे दे उत्ते थोपिया जा रहा है बिल, सानू नहीं जरूरत अजिहे बिल दी। विरोध जबरदस्त है इस समय। कालिया साहब, देखो ऐसा है कि जमहूरीयत दे विच अपनी गल रखना और सत्याग्रह करना एक जिहड़ा हैगा हिस्सा है जमहूरीयत का। सो उस नाते किसान भरावां ने अपनी जिहड़ा हैगा प्रोटेस्ट कह लो वो कर रहे ने, लेकिन एक गल है कि भारतीय जनता पार्टी भी किसानां दी पार्टी है और उस नाते 2019 दे विच पूरे देश भर के किसानां ने वोटां पाईयां और पूर्ण बहुमत दिता है। सो उस नाते जिहड़ा हैगा कि चिंता करना, किसानां दी चिंता करना, किसानां दे हक्कां दी चिंता करना, ये जिहड़ा हैगा भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी है पूरी तरह जिहड़ी हैगी कमिटेड हैगी। और जित तक ताल्लुक ये हैगा कि भी खदशा की है दे विच, सवाल इस गल दा हैगा क्योंकि जी इस गल दा कि भी MSP जिहड़ी हैगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी हैगी है वो पहला सीगा कि भी ये जिहड़ी हैगी है हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो उस नाते हुण तां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिता कि MSP सी है और रहेगी। ये तो सिर्फ ये हैगा कि आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एवेन्यू जिहड़ा हैगा किसान भरावां लई दिता कि भी असीं जिहड़ा हैगा कि भी उस नूं आमदन जिहड़ी हैगी है उहनूं वधाया जावे। और एक तरह जिहड़ा हैगा जे 2-3 सोर्स होणगे ते आपां कहिए मोटे तौर दे उत्ते किसान दे हक च है। कोई ये नहीं है कि मंडी खत्म हो जानी है, मंडी भी रहनी है, चाहे वो मंडी च बेचे अपना फसल जिहड़ी हैगी है, चाहे वो जिहड़ी हैगी है कि प्राइवेट प्लेस ते बेचे। सो उस नाते मैं माफी चाहुंदा तुहानूं विचाले रोक लिया, मैं माफी चाहुंदा सर तुहानूं विचाले रोक लिया। एक सेकंड देखो, तुसी जमहूरीयत दा जिक्र कीता है सर, जमहूरीयत दे विच तां इस बड़ा क्लीयर जा हुंदा कि जिस पासे पलड़ा भारी उस दी मन्नी जांदी है। तो इस समय तो जिहड़े धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तुहानूं नहीं लगता कि बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते ने ते ज्यादा गिणती दे विच इस समय किसान जिहड़े हैगे ने या पंजाब दे जिहड़े लोक हैगे ने इन्हां बिलां दा विरोध कर रहे हैं? तुहानूं नहीं लगता कि जे जमहूरीयत तां इन्हां लोकां दी सुनी जावे
ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ देखो गौरव जी गल है कि देश की जनता ने वोटा पा के जिताया और जमहूरियत मेजोरिटी जी है भारतीय जनता पार्टी को। और जिद तक सवाल किसानों के हित का हूँ कि भी असी APMC जोड़ा है ये मैनीफेस्टो के जो सारिया जिस जोड़े बिल जोड़े पास होए है वो सारिया गल्लां कांग्रेस ने अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो 2019 जोड़ा है वो छाया की हुई हैं। और इस तरह जो कांग्रेस सरकार आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने सरकार आई, इन्होंने 2017 इमीडिएटली अमेंडमेंट की APMC ते उन्हां लाइन्स दे उत्ते ही बिल्स आए हैं। हुण सवाल इस गल दा हैगा कि भी जे तुसी करो तो ठीक, जे दूसरा करे तो गलत है। सवाल तो इस गल दा हैगा कि भी असी हुण जे असी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही हैगी, सो उस नाते जिद तक ताल्लुक हैगा। कालिया साहब देखो मैं बलटोहा साहब को जहां पर मैं एक चीज तुहाडे तो समझ नहीं चाहना है। नहीं, तुसी एक चीज क्लीयर करो सर कि तुहानू लगदा है कि ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस दा सर, ये तो किसानों का विरोध प्रदर्शन है ना, किसान इस समय सड़कों के उत्ते हैं। तुसी ये चीज नू क्लीयर करो, तो लगता है कि सारे किसान कांग्रेस ही ने? मैं क्या बिल्कुल नहीं, मैं गल है किसानों इस ढंग की छवि अपनाई गई बनाई गई है कि भी ये गलत हो गया। जो गलत सीगा तो फिर मैनीफेस्टो क्यों पाया कांग्रेस ने? तो माफी मंगे कि भी असी जो अमेंडमेंट जी की है उस विधान सभा के वापस लैन। तो जे आप ठीक है ही है ताई उन्होंने पाया। सब तो पहला बीजेपी तो पहला कांग्रेस ने पाया है। तो अज जो कह रहे कि गलत हो रहा है, तो सवाल तो है कि भाई डबल स्पीक हो रही है, ये दोहरी नीति हैगी कांग्रेस की। उस नाते जोड़ा है मैं एक गल होर कहनी चाहना, ये भ्रमजाल जोड़ा है जो कंप्यूटर आए थे उदों भी विरोध होया सीगा, उदों कम्युनिस्ट भरावां ने कीता सीगा। नहीं सर, कहंदे सीगे जब किसी चीज दे नाल तुसीं कंप्यूटर नाल किसानां नूं कंपेयर ना करो। सरकारी इदारे यूनियन सीगा। कालिया साहब मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा, तुसीं बहुत तफसील नाल अपना पक्ष रख रहे हो, पर गल तां यही है कि नहीं देखो जी, गल ये है कि तुसीं कांग्रेस दे उपर इल्जाम लगा रहे हो ना, तुसीं कांग्रेस पर अकाली दल नूं की जवाब दोगे सर? तुसीं अकाली दल भी इस दे विरोध दे विच है, अस्तीफा देता सर उन्होंने तुहाडी कैबिनेट दे विचों, केंद्र दे विचों। मैं तुहाडे कोल वापस आना, एक मिनट मैं तुहाडे कोल सर वापस आने, थोड़ा जिहा समा दो। पर बलटोहा साहब तो एक रिएक्शन लईए, उस तो बाद मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। तुहाडे कोल सब तो ज्यादा सवाल होने ने इस चर्चा च। बलटोहा साहब, तर्क दे विच दम नजर आ रहा है, बीजेपी जो तर्क दे रही है कि कंप्यूटर आए उस समय बहुत रौला पिया, जो वैट आया बड़ा रौला पिया, GST आया बड़ा रौला पिया, ते अज उस तरीके नाल ये सब कुछ हो रहा है। ते वो भी तर्क दे रहे ने कि एक किसानां दे हक दे विच है जिहड़े भी बिल आ रहे ने। जे हक च है फिर तुसी क्यों विरोध कर रहे हो? तुहाडे भाईवाल कह रहे हैं कि हक दे विच है। देखो गौरव जी, मेरी बेनती इन्नी क है कि केंद्र सरकार ने सानू भी बड़ा कहने की कोशिश की कि किसानों के हक च है, किसानी नूं कोई खतरा नहीं, किसानी की बेहतरी है। पर दूसरे बने जिहड़े किसान सी धाहां मार मार के कहंदे सी कि साडा सत्यानाश होने वाला है जे ये लागू हो गए। और असीं विच पुल दा काम करन दी कोशिश की, असीं जिहड़ियां किसानां दे खदशे सी, शंके सी, वो केंद्र सरकार तक पहुंचाउण दी कोशिश की, दूर कराउण दी कोशिश की। और असीं अखीर तक पार्लीमेंट दे विच ये ऑर्डीनेंस आउण तो पहले तक असीं आपदी जो लड़ाई अंदरूनी तौर पर लड़ सकते सी, असीं लड़ते रहे। पर मेरी बेनती है, कालिया साहब बड़े सीनियर राजनीतिक ने पंजाब दे, इन्होंने भी सब तो पहले पंजाब के हित प्यारे होणगे, पंजाब के लोग प्यारे होणगे और पंजाब के किसान प्यारे होणगे। अज कल्ला पंजाब का ही नहीं, देश का किसान जिहड़ा सड़कों पर है, अज देश के समुचे कोने जिहड़े ने किसानी जिहड़ी है संघर्ष के राह है। तो मेरी बेनती है भारतीय जनता पार्टी पंजाब विंग नूं, कालिया साहब बड़े सीनियर आगू ने, कि हुण जिहड़ा नितर के सामने आना चाहिए। जे तुसी पंजाबी जे, पंजाब दे हतैशी जे, किसान हतैशी जे, तो हुण राजनीति छड्ड के असीं देखो श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी दे नाल सांझ सी, पर असीं जिहड़ी पहल है वो किसानी नूं दित्ती है। और किसानी दी खातर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने जिहड़ी देश की प्रधानमंत्री तो बाद दूजे नंबर की कुर्सी है, जिहड़ी मुख मंत्री तो भी वड्डा रुतबा रखती है केंद्रीय वजार की, वो छड्डी है। और मैं बेनती करूंगा कालिया साहब नूं हथ बन के पंजाब के किसानों वालों
कि अज भारतीय जनता पार्टी घट्टो घट पंजाब की जिहड़ा यूनिट है उन्होंने भी लोड़ है कि राजनीति तो उपर उठ के अपनी जी केंद्रीय लीडरशिप है जां जिहड़ी केंद्रीय सरकार है मोदी साहब तक ये आवाज पहुंचाओ कि ये जिहड़ा वो कदम चुक्या जां जिहड़ा चुक रहे ने एक ना देश के हित च है ना पंजाब के हित च है ते ना किसान के हित च है। जो किसान ही नहीं चाहता जिहदे हत्थ तुसीं कहिंदे जे कि मैं तैनूं तेरा भला कर रहा है ते किसान कहता है कि नहीं मैनूं तेरा इहो जिहा भला नहीं चाहिए, मैनूं तेरा इहो जिहा भला नहीं चाहिए, मेरे वास्ते कुछ ना कर, ते सुनने वास्ते कोई तैयार नहीं, मनन वास्ते कोई तैयार नहीं। इस करके भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने मेरी यही बेनती है कि हुण मौका है पंजाब दे नाल खड़न दा, किसानां दे नाल खड़न दा। मैं तुहाडे कोल इसी पॉइंट ते वापस आ रहे हैं जिहड़ा तुसीं पॉइंट कह रहे हो कि वाकई इस समय जरूरत यही है कि सियासत छड्ड के किसानां दी गल कीती जावे। मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा, इस दे उत्ते रिएक्शन लवांगे। इस विचाले साडे नाल संदीप संधू जी जुड़ चुके हैं, कैप्टन संदीप संधू जी। संधू साहब, जेकर मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होवे तो तुहाडे तो असीं ये जानना चाहुंदे हां कि पंजाब सरकार दी अगे दी रणनीति की है, क्योंकि इस समय तुसीं किसानां दा समर्थन कर रहे हो, तुसीं ये ऐलान कर दिता है, पर लोग ये भी किसान ये भी जानना चाहते हैं कि कैप्टन सरकार दे कोल अगे होर रणनीति दे विच उन्हां दे पिटारे दे विच की है, बदल की है इन्हां बिलां दा, जेकर तुसीं भी कह रहे हो कि ये किसान विरोधी है। गौरव जी गल इस तरह हैगी है, मैं मनोरंजन कालिया जी की गल सुन नहीं सकिया, पर मैं यकीन नाल कह सकता हाँ कि जिस तरीके नाल जदों ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी, जिस किस्म के ख्यालात इन्हां दे प्रधान साहब ने उत्थे रखे होने हैं, कालिया साहब ने आपदा जिहड़ा सियासी जीवन दे विच इन्ने साल हो गया उस नूं होर चंगे तरीके नाल पेश कीता होना है। ये कह के कि जिहड़े कानून बने हैगे आ ये काले कानून नहीं हैगे, ये जिहड़ा पिछला हफ्ता निकलिया हैगा ये पंजाब दे किसानां लई काला जिन्हों कहने हफ्ता नहीं हैगा, ये कानूनां दा बड़ा फायदा होऊगा वगैरह वगैरह। अज रणनीति की है जी? अज रणनीति यह है जी कि पंजाब दा जिहड़ा किसान है जिन्हें 50 साल लगातार पूरे देश दा ढिड भरिया आप मेहनत करके ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आंदा, वो किसान ने जिहदे कोले 5 एकड़ तो घट जमीन है, 75% इहो जिहा किसान है, और उस 75% चो 50% इहो जिहा किसान है जिन्हें 2 एकड़ तो घट जिहदे कोले जमीन है, पर उन्हें लगातार मेहनत करके पूरी देश का ढिड भरिया। अज ये जिहड़ा ऑर्डीनेंस आया, ऑर्डीनेंस तो बाद जिहड़े बिल पास होए ते जिहड़े हुण लागू होण जा रहे हैं, वो पंजाब दे किसान दे ढिड ते लत मारी जा रही है। कल्ले पंजाब दे किसान नहीं, व्यापारी परिवार, अपने आड़ती साहबान जिहड़े अपने ये जिहड़ियां 2 फसलां हैगियां गौरव जी, इहदे नाल अपना सारा दरोमदार चलदा है, जिहड़ा लैन देन है वो लगातार बनी रहिंदी है। आ महामारी के दौरान भी इस पंजाब ने तकरीबन रोज दियां 100 रेल गड्डियां जिहड़ियां हैगियां वो देश के वक्-वक् कोने पहुंचे। 1 मिनट तुहाडे जवाब ते भी आ रहे हैं। रणनीति अज ये है जी कि जदों कोई सरकार एक फैडरल ढांचे नूं तोड़ के इस किस्म के कानून लैके आवे, और क्योंकि उन्हां कोले भारी बहुमत है और जिहड़े उन्हां दे नाल अज सांझ दे विच बैठे हैगे आ, बेशक अस्तीफा बीबा जी ने 2 दिन पहला दे दिता है, पर अज भी वलटोआ साहब ये अज तुसी जिहड़ी बेनती कीती है उन्नी कि मैं गल सुन ली, क्योंकि जो तुसी आए मैं काफ़ी गल्लां सुन लियां। जिहड़ी बेनती कालिया साहब नूं कीती है ये एक्चुअली जरूरी सी बेनती जून के महीने जो ऑर्डीनेंस बन रहे सी उदों करन दी। उदों तो आपां जिन्ना चिर आपां अस्तीफा नहीं दिता उस तो 10 दिन पहला तक तो आपां समर्थन करते रहे इन ऑर्डीनेंसिस का। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस गल नूं बड़ा स्पष्ट करता जी कि किसानां दे नाल है, इस दे विच जे आ मुहिम दे नाल जे बीजेपी की जिहड़ी सरकार है उत्ते कुछ नहीं सुनदी तां जिहड़ा मानयोग साडीआं अदालतां हैगीआं फिर उन्हां विच पहुंचांगे। हर वो संभव एडवाइस जिथों भी लिती जा सकती है, जिहड़े मशहूर वकील हुंदे आ उन्हां तो लैके इस चीज़ नूं लैके अगे वधांगे, क्योंकि ये लागू होण नाल पंजाब तबाह हो जाऊगा। ठीक है संधू साहब, मैं एक और छोटा जिहा जवाब चाहूंगा। तुसीं हालांकि उस दिन थोड़ा जिहा ब्रीफ तो जरूर किया है, पर मैं स्पष्ट शब्दों दे विच कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट इन्हां बिलों के खिलाफ जाण दा मन बना रही है। जी बिल्कुल, देखो मानयोग अदालत किहड़ी विच पहुंच करनी है, क्योंकि मैं लीगल उस नाल नहीं रखता हैगा, पर बिल्कुल जिथे भी ये कानूनां नूं चुनौती दिती जा सकती है जिहड़े भी मानयोग अदालत विच
ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਟੀਦਾਰ ਮਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ, ਮਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਭਾ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਫਾਇਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਜੀ ਨੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ MSP ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਖੜ ਜਾਓ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ APMC ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਖੋਲ ਲੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਲਾਗ ਲੱਪ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦਮ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ BJP ਤੋਂ, ਵਿਕਸਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ?
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ 2017 ਤੇ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪਲੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ APMC ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਬਿਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2019 ਚ ਹੋਈ, 1 ਜੁਲਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤਪਤਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो जित तक सवाल हैगा मार्केट कमेटी रहेगी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਕੀ ਆ, ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, और लिखती एक सेकंड मेरी गल पूरी हो लेंदे हो लिखती दवाया। फिर उन्होंने आप 27 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्रेडिट लेता कि असी जिहड़ी चिट्ठी लिखवाई है। हुण सवाल है कि जिहड़े यू टर्न लेता, मैनूं ये दसो कि भी सारे MP जिहड़े हैगे नुमाइंदगी करते हैं अपने अपने इलाके की, किसानां दी नुमाइंदगी जिवें श्रोमणी अकाली दल कहंदा असी किसानां दी नुमाइंदगी करते हैं, तो सवाल इस गल दा हैगा कि जिहड़ी डिबेट हुई है पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਨਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ GST ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ। GST ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਬਸ ਆ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ देखो गौरव जी सब तो पहली तो गल है कि फैसले वो लेने चाहिए जिहड़े लोग चाहुंदे ने। हुण सब तो पहले जो नोटबंदी लागू की गई सी, कालिया साहब मनण ना मनण उस गल ने हरेक भारती नूं प्रभावित किया, दुखी किया। और अज भी नोटबंदी दे रगड़े हुए कई लोग अज भी ताक च नहीं आए। उस तो बाद आ गई GST जी बड़े लंबे समय तो पेंडिंग पई सी भी लागू करनी है कि नहीं करनी, कई तरह दी गल्लां उहदे बारे उठदियां रहियां। बड़ा वड्डा फैसला लिया मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने GST लागू की, भावें उस समय
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ GST ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਬਾਜੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ GST ਨੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵਜਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ FCI ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ FCI ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਸ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦਾ 5710 ਰੁਪਏ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ 4500 ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜੁਬਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਗਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ MSP ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਰੇਟ 5700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਦੀ 4500 ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ 1975 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो गल ये है कि जिद तक MSP का तल्लुक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये गल वाजे की है कि MSP सीगी रहेगी और जिहड़ा जिस तरह हुण सिस्टम चलता पे वो रहेगा। मार्केट कमेटियां नहीं खत्म कीतियां जा रही। हुण तुसीं GST का जिक्र किया, GST च अमेंडमेंट्स कीतियां, बिल्कुल कीतियां, इसलिए कीतियां कि असीं ओपन फॉर डिस्कशन है। जिहड़ी कोई दिक्कत आती है वो दसन सानू। MSP का जिद तक ताल्लुक हैगा, MSP जिहड़ी हैगी है रहेगी। इस गल का तुसीं 6 सालां च 7 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा किसान भरावां नूं दित्ता गया MSP तहत जिहड़ी खरीद हुई है। सो उस नाते जिद तक MSP का है ना, होर कोई खदशा दसो मैनू कि भी आ खदशा हैगा। तुसीं देखो कि जिहड़ी पार्लीमेंट 4 घंटे बहस हुई है, किसी ने इस बिल दे विच कमियां नहीं दसियां। उन्होंने सिर्फ एक गल कही जी किसानों के खदशे जिहड़े हैगे दूर किए जाण। की खदशे हैगे है वो तुसीं जे रिप्रजेंट करते हो कि भी आपां कहने कि भी किसानों के नुमाइंदे है तो तुसीं दसो होर किहड़े हैगे आ। अज तक पुछदे रहे हैं कि भाई तुसीं होर दसो कि डिबेट 4 घंटे करा कि सिर्फ किसी भी पार्टी ने कोई खदशा जिहड़ा है जी ਉਹਨੂੰ कंडेम नहीं कीता। एग्रीकल्चर ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਕਈ 100 ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਜਾਂ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। मैं कह जी MSP का जिद तक ताल्लुक है, कांग्रेस समय जिहड़ा हैगा एग्जैक्टिव ऑर्डर होया सी वो एज इट इज पिया होया। हुण तुसीं दसो कई बारी कांग्रेस सरकार आई, कई बारी NDA की सरकार आई, उन्होंने किसी ने छेड़िया? बिल्कुल नहीं छेड़िया, ना अगां छेड़िया जाऊगा। उस नाते जिद तक ताल्लुक हैगा MSP रहेगी और उसते सरकार खरीद करेगी। इस गल का निश्चिंत हो जाओ तुसीं कि भी MSP असीं किसान भरावां नूं जिहड़ा ना जी ये बरगलाया जा रहा। हुण सवाल यह है कि भी कांग्रेस ने APMC जिहड़ा हैगा अमेंडमेंट इत्थे कर ली, मैनीफेस्टो च भी लिखिया, उहदे बावजूद तुसीं विरोध कर रहे हो। जे तुसीं तुहाडी खुदा ना खास्ता मेजोरिटी आंदी तुसीं यही काम करना सीगा। अकाली दल भी विरोध कर रहे हो, भी किसानां नाल खड़ा है, वो भी किसानां नूं बरगला रहा। बीजेपी नूं इह लगदा है, बीजेपी ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ। मैं कह जी गौरव जी मैं ही गलत कहना पे साडी कोर कमेटी की बैठक हुई, सरदार सुखबीर सिंह बादल भी सीगे, साडे पंजाब यूनिट दी हुई, अकाली दल के कोर कमेटी दी बैठे। इसके खदशा दसो MSP ने लैके सिर्फ सीगा, और कोई खदशा नहीं दसिया। उन्होंने उहदी डिबेट कढा लो, उहदे विच भी कोई होर दसिया होवे कि भी MSP तो इलावा कि भी आ जिहड़ी हैगी है कमी हैगी है। एक्ट का किसी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ये कहते जी कि भी सिर्फ खदशे है किसानों के, पर किहड़े खदशे है? तुसीं नुमाइंदे हो, तुसीं पार्लीमेंट दे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुसीं दसो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि किसी ने विरोध नहीं किया। सारे कह रहे हैं कि किसानों के खदशे उन्हें दूर करो। सर मेरे को समा बहुत खत्म हो चला, मैं एक छोटा जिहा रिएक्शन लेना। बलटोआ साहब 20 सेकंड साडे कोल बाकी ने, मैं तुहाडा रिएक्शन चाहूंगा। दो गल्लां छोटियां-छोटियां जी जी बलटोआ साहब, दो चीज़ां ने। एक तो जो बीजेपी कह रही है कि तुसीं विरोध तां कीता ही नहीं, तुसीं तां खदशे दूर करन नूं कह रहे हो, खदशे असीं दूर कर रहे हैं, आके गल कर लो। ते दूजा ये भी कि जे पंजाब सरकार, पंजाब दे मुख मंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली जांदे ने तां की अकाली दल नाल होएगा? गौरव जी पहली तो गल है कि इस कोई दुरावा नहीं गया कि असी किसान जथेबंदियां दे नाल भी मीटिंगां कीतियां, किसानी माहरां दे नाल भी कीतियां, किसानी खेत्र के बुद्धिजीवियों नाल भी कीतियां, जिहड़ा पार्टी का किसानी केडर उन्हां नाल भी कीतियां, लीडरशिप नाल भी कीतियां। और जिहड़े खदशे जी किसान जथेबंदियां
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਲੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੜਿੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲਏਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।